Let us start with the syllabus of your next semester, semester 2. So we'll start with the poem Telephone Conversation by Wallace Soyinka. So first have a look at the picture of the poet. So the as you can see from the photograph, Wallace Soyinka is a black writer. He is a black poet. And now let us just let us know something briefly about the poet from your book only. So, page number 29. So, the poet was born in 1934 and he is a Nigerian writer. So, he has written plays, poems, and novels. So, he was, this is what you have to keep in mind. The poet is very much alive and last line देखो introduction दी. He was awarded the Nobel Prize in Literature in 1986. So ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ about the poem so that we may understand it better. So ਦੇਖੋ ਇਹਨੂੰ, the poem describes a telephone conversation between a white landlord and a prospective black tenant. ਸੋ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਪੋਇਮ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਕੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਟੈਲੀਫੋਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ. ਇਹ ਸੋ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਬਿਟਵੀਨ ਅ ਵਾਈਟ ਲੈਂਡਲੋਰਡ, ਘਰ ਦੀ ਮਾਲਕਿਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਵਾਈਟ ਹੈ, ਐਂਡ ਅ ਪ੍ਰੋਸਪੈਕਟਿਵ ਬਲੈਕ ਟੈਨੈਂਟ. ਔਰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਟੈਲੀਫੋਨ ਕਨਵਰਸੇਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ. ਸੋ ਵਾਈਟ ਲੈਂਡਲੋਰਡ ਹੈ ਔਰ ਇੱਕ ਬਲੈਕ ਟੈਨੈਂਟ ਹੈ, ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਹੈ. Prospective means he is planning to take the house on rent. So ਹਾਲੇ ਉਹ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਬਣਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ. So this conversation is going on between the white landlord and a black tenant. So ਉਹਨੇ ਘਰ ਕਿਰਾਏ 'ਤੇ ਲੈਣਾ, ਜਿਹੜਾ ਨੀਗਰੋ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਬਲੈਕ ਹੈ. ਸੋ ਉਹਨੇ ਘਰ ਕਿਰਾਏ 'ਤੇ ਲੈਣਾ ਹੈ. ਕਿ ਘਰ ਕਿਹਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਵਾਈਟ ਲੈਂਡ ਲੇਡੀ ਨੂੰ. ਸੋ it highlights the racial bias and the color prejudice of the landlord and the controlled anger of the tenant. So ਇਸ poem ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, the racial bias. So what is the meaning of bias? Bias is when you are against someone without any solid reason, when you are against a person or a group of people. So that is bias. Or racial bias की हैगा, that you do not like a person, you are against a person or you are against a group of people because of their race. Clear? ਨਸਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਗੋਰੇ ਲੋਕ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਬਲੈਕ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰੇਸ ਹੈ, ਉਹ ਨਸਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਹੈ. ਸੋ ਕੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਬਲੈਕ ਰੇਸ ਅਤੇ ਵਾਈਟ ਰੇਸ ਇਹ ਨਸਲਾਂ ਹੀ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹੈ. ਸੋ ਵੈਨ ਯੂ ਆਰ ਅਗੇਂਸਟ ਅ ਪਰਸਨ ਔਰ ਅ ਗਰੁੱਪ ਆਫ ਪੀਪਲ ਬਿਕੋਜ਼ ਆਫ ਦੇਅਰ ਰੇਸ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਸਲ ਦੇ ਕਰਕੇ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਰੇਸ਼ੀਅਲ ਬਾਇਸ. ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇਹਨੂੰ, it highlights the racial bias and the color prejudice of the landlord and the controlled anger of the tenant. So ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੋਇਮ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਲੈਂਡਲੋਰਡ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਲੈਂਡ ਲੇਡੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਰੇਸ਼ੀਅਲ ਬਾਇਸ ਔਰ ਉਹਦਾ ਕਲਰ ਪ੍ਰੈਜੁਡਿਸ. ਨਾਓ ਵਾਟ ਇਜ਼ ਦ ਮੀਨਿੰਗ ਆਫ ਕਲਰ ਪ੍ਰੈਜੁਡਿਸ? when you have formed an opinion about a person even before you have met that person. Clear? So ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਬਾਰੇ ਰਾਏ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, that you do not like a person, clear, even before getting to know that person, even before meeting a person, that is called a prejudice. clear? ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹਾਲੇ ਮਿਲੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਉਹ ਬਲੈਕ ਹੈ, ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਰਾਏ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਦੈਟ ਇਹ ਤਾਂ ਖਰਾਬ ਹੋਏਗਾ ਵਿਅਕਤੀ, ਇਹ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ. ਕਲੀਅਰ? ਸੋ ਕਿਸੇ ਦੀ ਧਰਮ ਬਾਰੇ ਸੁਣ ਕੇ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਸਲ ਬਾਰੇ ਸੁਣ ਕੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰਾਏ ਬਣਾ ਲੈਣਾ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਬਗੈਰ, that is called prejudice. ਤੇ ਕਲਰ ਪ੍ਰੈਜੁਡਿਸ ਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਕੀ ਹੈਗਾ ਕਿ you start disliking a person even before meeting that person on the basis of the color of the skin. ਕਿ ਉਹਦੀ ਚਮੜੀ ਦਾ ਰੰਗ ਕੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਬੇਸਿਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ
ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਰਾਏ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕਿ ਮਾੜਾ ਹੀ ਹੋਏਗਾ। ਕਲੀਅਰ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਕਲਰ ਪ੍ਰੈਜੁਡਿਸ। ਸੋ ਦ ਪੋਇਮ ਹਾਈਲਾਈਟਸ ਦ ਰੇਸ਼ੀਅਲ ਬਾਇਸ ਐਂਡ ਦ ਕਲਰ ਪ੍ਰੈਜੁਡਿਸ ਆਫ ਦ ਲੈਂਡਲॉर्ड, ਮਕਾਨ ਮਾਲਿਕ, ਐਂਡ ਦ ਕੰਟਰੋਲਡ ਐਂਗਰ ਆਫ ਦ ਟੈਨੈਂਟ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਪੋਇਮ 'ਚ ਕੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਟੈਨੈਂਟ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਦੇਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਲੈਂਡ ਲੇਡੀ ਹੈ ਉਹ ਬਲੈਕਸ ਦੇ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਗੇਂਸਟ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਇਨਸਲਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਸੋ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਗੁੱਸਾ ਵੀ ਆਉਂਦਾ, ਬਟ ਹੀ ਕੰਟਰੋਲਸ ਦੈਟ ਐਂਗਰ। ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਜ਼ਾਹਿਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। Despite the apparent racial tension, the dominant feature of the poem, however, is its use of satire. So ਵਿਅੰਗ ਹੈਗਾ ਕਿਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਉਹਨਾਂ ਗੋਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਭੇਦਭਾਵ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ। ਸੋ ਇਨ ਅਮੈਰੀਕਾ ਮੈਨੀ ਲਾਜ਼ ਹੈਵ ਬਿਨ ਪਾਸਡ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਵਿਚ that bestow equality upon the American society, that many laws have been passed that make the black people equal to the white people. But in spite of all these laws, the reality remains that there is a lot of discrimination in American society. The people have prejudice against the black people, कि बहुत ज़्यादा कानून पास हो चुके ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਐਪਰੈਂਟਲੀ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਬਰਾਬਰ ਹੈ, ਪਰ ਰਿਐਲਿਟੀ ਕੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਬੀਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ so many years have passed, still discrimination exists in the American society. The black people are discriminated against, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਭੇਦਭਾਵ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਡਿਸਕ੍ਰਿਮੀਨੇਸ਼ਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੀ ਕੀ ਹੈ, ਭੇਦਭਾਵ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਦੇਖੋ ਇਹਨੂੰ ਹੁਣ, ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਟਾਇਰ ਹੈਗਾ, ਵਿਅੰਗ ਹੈਗਾ, ਐਂਡ ਸਮਟਾਈਮਸ ਸੈਲਫ ਡੈਪਰੀਕੇਟਿੰਗ ਹਿਊਮਰ, ਔਰ ਇੱਕ ਬੜੇ ਹੀ ਉਹਨੇ ਲਾਈਟ ਵੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਪੋਇਟ ਹੈਗਾ ਉਹਨੇ ਜੋ ਉੱਥੇ ਬਲੈਕਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੀ ਇਜ਼ ਹਿਮਸੈਲਫ ਅ ਬਲੈਕ, ਸੋ ਹੀ ਨੋਜ਼ the experiences of a black person. So ਉਹਨੇ ਹਿਊਮਰਸ ਵੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਹਲਕੇ ਫੁਲਕੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਇਹ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ to express the anguish of the victim of the racial discrimination. So anguish ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਪੀੜਾ, ਪੇਨ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਵਿਅੰਗ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ, ਦੂਸਰਾ ਉਹਨੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹਿਊਮਰ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਹਲਕਾ ਫੁਲਕਾ ਢੰਗ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕੀ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਭੇਦਭਾਵ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਨ ਦ ਬੇਸਿਸ ਆਫ ਰੇਸ, ਔਨ ਦ ਬੇਸਿਸ ਆਫ ਕਲਰ। ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਪੀੜਾ 'ਚੋਂ, ਕਿਹੜੀ ਮਨੋਸਥਿਤੀ ਉਹਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਪੀੜਾ 'ਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰਦਾ ਹੈ, ਕਿੰਨੀ ਐਂਗੁਇਸ਼ 'ਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸੋ ਲੈਟ ਅਸ ਰੀਡ ਦ ਪੋਇਮ ਨਾਓ। ਦੇਖੋ ਇਹਨੂੰ ਹੁਣ, ਟੈਲੀਫੋਨ ਕਨਵਰਸੇਸ਼ਨ। ਸੋ ਕਨਵਰਸੇਸ਼ਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਗੱਲਬਾਤ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਦਿਸ ਕਨਵਰਸੇਸ਼ਨ ਟੇਕਸ ਪਲੇਸ ਔਨ ਦ ਟੈਲੀਫੋਨ। ਸੋ ਇਟ ਇਜ਼ ਅ ਕਨਵਰਸੇਸ਼ਨ that is being reported here, that is being narrated here, and the important thing is that it is a telephone conversation. So telephone conversation ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੀ ਕੀ ਹੈ, naturally when you talk on the telephone you are unable to see the other person. ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੁਣ ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ and the two people cannot see each other because they are talking on the telephone. The price seemed reasonable, location indifferent. ਸੋ ਹੁਣ ਉਹ ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਹੈ ਦੋ ਜਣਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਇੱਕ ਕੌਣ ਹੈ, ਮਕਾਨ ਮਾਲਿਕ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਆਪਣਾ ਘਰ ਕਿਰਾਏ 'ਤੇ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ, ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਕੌਣ ਹੈ, ਕਿਰਾਏਦਾਰ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪ੍ਰੋਸਪੈਕਟਿਵ ਟੈਨੈਂਟ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਘਰ ਕਿਰਾਏ 'ਤੇ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਦੇ ਆਰ ਟਾਕਿੰਗ ਔਨ ਦ ਟੈਲੀਫੋਨ। ਦ ਪ੍ਰਾਈਸ ਸੀਮਡ ਰੀਜ਼ਨੇਬਲ। ਠੀਕ, ਸੋ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਟੈਨੈਂਟ ਸੀਗਾ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਾ ਕਿ ਕਿਰਾਇਆ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਇਨਡਿਫਰੈਂਟ, ਐਂਡ ਈਵਨ ਦ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਵਾਜ਼ ਗੁੱਡ। ਸੋ ਮੇ ਬੀ ਇਨਡਿਫਰੈਂਟ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਕੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਮੇ ਬੀ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਸਿਰਫ ਓਨਲੀ ਦ ਵਾਈਟ ਪੀਪਲ ਲਿਵ ਔਰ ਓਨਲੀ ਦ ਬਲੈਕ ਪੀਪਲ ਲਿਵ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਮਿਕਸਡ ਨੇਬਰਹੁੱਡ ਹੈ। ਐਨੀ ਹਾਓ ਇਟ ਵਾਜ਼ ਅ ਗੁੱਡ ਨੇਬਰਹੁੱਡ, ਮਤਲਬ ਅੱਛੀ ਜਗ੍ਹਾ ਸੀਗੀ। ਸੋ
The price seemed reasonable, location indifferent. The landlady swore she lived off premises. So ਇੱਕ ਫਿਰ landlady ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਘਰ 'ਚ ਰਹਿੰਦੀ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਰਹਿੰਦੀ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਹ ਵੀ this also made the house in question very attractive for the person who wanted to take it on rent। ਟੈਨੈਂਟ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਲੈਂਡਲੇਡੀ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਸ ਘਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ, ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਰਹਿੰਦੀ ਹਾਂ, ਸੋ ਨੈਚੁਰਲੀ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਾ ਕਿ there won't be any interference from the side of the lady। ਸੋ ਉਹਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਠੀਕ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ ਟੈਨੈਂਟ ਸੀਗਾ। nothing remained but self confession। ਸੋ ਹੁਣ ਫਿਰ ਪਰ ਉਹਦੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਕੀ ਆਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਘਰ ਕਿਰਾਏ 'ਤੇ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਦੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਕੀ ਆਇਆ ਕਿ ਹੁਣ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹਾਲੇ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ, ਐਂਡ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਸੈਲਫ ਕਨਫੈਸ਼ਨ। ਸੈਲਫ ਕਨਫੈਸ਼ਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਾ ਕਿ ਹਾਲੇ ਮੈਂ ਅਸਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਦੱਸਣੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਸੋ ਕਨਫੈਸ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਵੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸੱਚਾਈ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਐਂਡ ਜਨਰਲੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਕਨਫੈਸ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਜਨਰਲੀ ਵੈਨ ਯੂ ਹੈਵ ਡਨ ਸਮਥਿੰਗ ਰੋਂਗ then you confess the mistake। For example, a criminal confesses his crime before the police। so ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰੈਜਡੀ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਇੰਨੀ ਆਜ਼ਾਦ ਸੁਸਾਇਟੀ, ਅਮੈਰੀਕਨ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਬਲੈਕ ਪਰਸਨ ਹੈ, ਹੀ ਫੀਲਸ ਲਾਈਕ ਅ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ, ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਐਜ਼ ਇਫ ਹੀ ਹੈਜ਼ ਟੂ ਕਨਫੈਸ ਦੈਟ ਹੀ ਇਜ਼ ਅ ਬਲੈਕ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਇਹ ਵੀ ਨੈਚੁਰਲੀ ਤੁਸੀਂ ਯੂ ਮਸਟ ਹੈਵ ਅੰਡਰਸਟੂਡ ਕਿ ਕਿਉਂ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਕਨਫੈਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂ ਦੱਸਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਬਿਕੋਜ਼ ਦੇ ਆਰ ਟਾਕਿੰਗ ਓਵਰ ਦ ਟੈਲੀਫੋਨ ਐਂਡ the landlady is unable to see the prospective tenant। so naturally he has to tell। so ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਾ ਕਿ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਹਾਲੇ ਮੇਨ ਗੱਲ ਤਾਂ ਦੱਸਣੀ ਰਹਿ ਗਈ। so it is again the tragedy of our society that this person who has the skin that is black feels like a criminal। ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਅਪਰਾਧੀ ਹੈਗਾ ਜਿਹਨੂੰ ਕਿ ਦੱਸਣਾ ਪਏਗਾ। ਬਟ ਸੈਲਫ ਕਨਫੈਸ਼ਨ, ਸੋ ਨਥਿੰਗ ਰਿਮੇਨਡ ਬਟ ਸੈਲਫ ਕਨਫੈਸ਼ਨ। ਸੋ ਬਟ ਮੀਨਸ ਐਕਸੈਪਟ, ਕਿ ਹੋਰ ਸਭ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸੀ ਸਿਵਾਏ ਆਪਣਾ ਦੱਸਣ ਦੇ ਕਿ ਅਸਲ 'ਚ ਮੈਂ ਕੀ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸ਼ਰੀਫ ਵਿਅਕਤੀ ਆ, ਹੀ ਇਜ਼ ਫੀਲਿੰਗ ਲਾਈਕ ਅ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ, ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਅਪਰਾਧੀ ਦੀ ਫੀਲਿੰਗ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੈਗਾ ਇਹਦੇ ਤੋਂ। ਸੋ ਮੈਡਮ ਆਈ ਹੇਟ ਅ ਵੇਸਟਿਡ ਜਰਨੀ, ਆਈ ਐਮ ਅਫਰੀਕਨ। ਸੋ ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਡਮ ਆਈ ਹੇਟ ਅ ਵੇਸਟਿਡ ਜਰਨੀ। ਸੋ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਆਈ ਵਿਲ ਨਾਟ ਲਾਈਕ ਇਫ ਆਈ ਕਮ ਟੂ ਯੂ ਐਂਡ ਦੈਨ ਯੂ ਰਿਜੈਕਟ ਮੀ ਔਨ ਦ ਬੇਸਿਸ ਆਫ ਮਾਈ ਕਲਰ। ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਫਿਰ ਕਹੋਗੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਲੈਕ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਘਰ ਕਿਰਾਏ 'ਤੇ, ਸੋ ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਜਰਨੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਟ ਵਿਲ ਬੀ ਵੇਸਟਿਡ, ਕਿ ਮੈਂ ਸਫ਼ਰ ਕਰਕੇ ਆਊਂਗਾ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਵਾਪਸ ਜਾਣਾ ਪਊਗਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਦੈਟ ਆਈ ਐਮ ਅਫਰੀਕਨ, ਕਿ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀਆਂ ਰੂਟਸ ਹੈਗੀਆਂ, ਆਈ ਐਮ ਬੇਸਿਕਲੀ ਐਨ ਅਫਰੀਕਨ ਸੈਟਲਡ ਇਨ ਅਮੈਰੀਕਾ, ਕਿ ਮੇਰੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਕਿੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਆਈ ਬਿਲੋਂਗ ਟੂ ਦ ਕੌਂਟੀਨੈਂਟ ਆਫ ਅਫਰੀਕਾ। ਮੈਂ ਕਾਲਾ ਹੈਗਾ, ਮੈਂ ਬਲੈਕ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਦੋ ਆਈ ਐਮ ਸੈਟਲਡ ਇਨ ਅਮੈਰੀਕਾ, ਕਦੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਐਨਸੈਸਟਰਸ ਹੈਗੇ ਦੇ ਬਿਲੋਂਗਡ ਟੂ ਅਫਰੀਕਾ। ਸੋ ਆਈ ਐਮ ਅਫਰੀਕਨ। ਸਾਇਲੈਂਸ। ਸੋ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਲੇਡੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਉਹ ਇੱਕਦਮ ਚੁੱਪ ਕਰ ਗਈ। ਸਾਇਲੈਂਸਡ ਟਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਆਫ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰਾਈਜ਼ਡ ਗੁੱਡ ਬਰੀਡਿੰਗ। ਸੋ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਾ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਲੇਡੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਿੱਧਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਪਾ ਰਹੀ, ਬਿਕੋਜ਼ ਸ਼ੀ belongs to maybe to a good family, and because of her good manners she does not want to say a straight no to this person। clear ਕਿ ਹੁਣ ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਚੁੱਪ ਕਰ ਗਈ ਇੱਕਦਮ। ਸੋ ਸਾਇਲੈਂਸਡ ਟਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਆਫ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰਾਈਜ਼ਡ ਗੁੱਡ ਬਰੀਡਿੰਗ। ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਾ ਕਿ ਹੁਣ ਇੱਕਦਮ ਜਿਹੜੀ ਚੁੱਪ ਕਰ ਗਈ ਹੈ, ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ। ਵੋਇਸ ਵੈਨ ਇਟ ਕੇਮ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਉਹ ਬੋਲੀ ਲੇਡੀ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ, lipstick coated, long, gold rolled, cigarette holder pipped। So when the voice came,
ਤਾਂ he could imagine that the lady had applied a lipstick, and she was holding a cigarette holder also, and it was an expensive one. It was a gold rolled cigarette holder. Yeah, so he could imagine. So ਇਹ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ whenever you are talking over the telephone, so ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਭਾਵੇਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਵੀ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ, ਯੂ ਆਲਵੇਜ਼ ਇਮੈਜਨ ਦ personality of the other person from the way he talks. So whenever you are speaking over the telephone, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕਦਮ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਕੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ for example you can make out whether the other person, so you form an image of the person who is speaking to you over the telephone. ਕਲੀਅਰ ਕਿ ਇੱਕ ਇਮੇਜ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਤੋਂ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਤੋਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਦੈਟ ਦਿਸ ਪਰਸਨ ਇਜ਼ ਐਨ ਐਜੂਕੇਟਿਡ ਵਨ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਦੈਟ ਦਿਸ ਪਰਸਨ ਇਜ਼ ਐਨ ਅਨਐਜੂਕੇਟਿਡ ਵਨ, ਔਰ ਦਿਸ ਪਰਸਨ ਇਜ਼ ਓਲਡ, ਔਰ ਦਿਸ ਪਰਸਨ ਇਜ਼ ਯੰਗ. ਸੋ ਦਿਸ ਯੂ ਕੈਨ ਮੇਕ ਆਊਟ. ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਉਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਰਾਈਟਰ ਸੀਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਜਿਹਨੇ ਘਰ ਕਿਰਾਏ 'ਤੇ ਲੈਣਾ ਸੀਗਾ, ਹੀ ਕੁਡ ਮੇਕ, ਉਹਨੇ ਕੀ ਇਮੈਜਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਦਿਸ ਲੇਡੀ ਹੈਜ਼ ਅਪਲਾਈਡ ਲਿਪਸਟਿਕ ਐਂਡ ਸ਼ੀ ਇਜ਼ ਹੋਲਡਿੰਗ ਅ ਲੌਂਗ ਸਿਗਰਟ ਹੋਲਡਰ. ਕਿ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹਨੇ ਇਮੈਜਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਦਿਸ ਲੇਡੀ ਇਜ਼ ਅ ਰਿਚ ਲੇਡੀ who does not have to maybe work for her living and she is sitting comfortably. ਸੋ ਉੱਥੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਬੈਠੀ ਹੋਈ ਹੈ. ਸੋ ਉਹਨੇ ਇਹ ਇਮੈਜਨ ਕੀਤਾ ਉਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਤੋਂ. caught I was foully. ਸੋ ਜਦੋਂ ਉਸ ਲੇਡੀ ਨੇ ਬੋਲੀ ਜਦੋਂ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਹਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, this man was totally unprepared for what she said. Clear ਕਿ caught I was foully means ਕਿ I had never expected this kind of a question from that lady. So ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੱਕਦਮ ਉਹ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਿਆ. he was totally unprepared. So ਕੀ ਪੁੱਛਿਆ ਉਸ ਲੇਡੀ ਨੇ, ਦੇਖੋ, how dark. ਸੋ ਉਹਨੇ ਕੀ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਅੱਛਾ ਯੂ ਆਰ ਐਨ ਅਫਰੀਕਨ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਰੰਗ ਕਾਲਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ. ਸੋ ਦਿਸ ਵਾਜ਼ ਸਮਥਿੰਗ ਵੈਰੀ ਰੂਡ. ਕਲੀਅਰ, ਬਟ ਦ ਲੇਡੀ ਵਾਜ਼ ਸੋ ਇਲ ਮੈਨਰਡ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਅਜੀਬ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿੰਨੀ ਬੇਤੁਕਾ ਕੁਐਸਚਨ ਮੈਂ ਪੁੱਛ ਰਹੀ ਹਾਂ ਔਰ ਕਿੰਨੀ ਮੈਂ ਰੂਡ ਹੈਗੀ ਹਾਂ. ਸੋ ਵੀ ਸ਼ੁੱਡ ਨਾਟ ਆਸਕ this kind of question to anyone. So this is downright insulting, humiliating. So ਉਹਨੇ how dark, I had not misheard. So ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੰਨਾਂ 'ਤੇ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਬਿਕੋਜ਼ the question was very absurd. ਬਹੁਤ ਬੇਤੁਕਾ ਸਵਾਲ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਵਾਕਈ ਲੇਡੀ ਨੇ ਹੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਕਾਲੇ ਹੋ. ਸੋ ਦਿਸ ਵਾਜ਼ ਸਮਥਿੰਗ ਵੈਰੀ ਇਨਸਲਟਿੰਗ. ਸੋ ਆਈ ਹੈਡ ਨਾਟ ਮਿਸਹਰਡ. ਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੰਨਾਂ 'ਤੇ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਕਿ ਉਹਨੇ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ. ਲੇਡੀ ਨੇ ਵਾਕਈ ਇਹੀ ਪੁੱਛਿਆ, ਆਰ ਯੂ ਲਾਈਟ ਔਰ ਵੈਰੀ ਡਾਰਕ. ਸੋ ਉਹਨੇ ਕੀ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਅੱਛਾ ਅਫਰੀਕਨ ਤਾਂ ਹੈਗੇ ਹੋ, ਪਰ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਕਾਲੇ ਹੋ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਾਲੇ ਹੋ ਕਿ ਇੰਨੇ ਕਾਲੇ ਨਹੀਂ ਹੋ. ਬਟਨ ਬੀ, ਬਟਨ ਏ. ਸੋ ਲੇਡੀ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕੀ ਸੀਗੀਆਂ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਾਮੂਲੀ ਸੀਗੀਆਂ. ਸੋ ਸ਼ੀ ਵਾਜ਼ because she was a very insensitive woman, she could not imagine that she was hurting the person so very much ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਸੀ we are very the persons who ask such kind of questions are uncivil, rude. ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਪਤਾ. ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਬਟਨ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਹ ਬਟਨ ਦਬਾਓ ਜਾਂ ਇਹ ਬਟਨ ਦਬਾਓ. ਕਲੀਅਰ. ਸੋ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਾ ਕਿ ਤਾਂ ਬੜੀ ਮਾਮੂਲੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਪੁੱਛ ਰਹੀ ਹਾਂ. ਸੋ ਸਟੈਂਚ ਆਫ ਰੈਂਸਿਡ ਬ੍ਰੈਥ ਆਫ ਪਬਲਿਕ ਹਾਈਡ ਐਂਡ ਸਪੀਕ. ਸੋ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵਿਅਕਤੀ ਸੀਗਾ, ਸਿੰਸ ਹੀ ਵਾਜ਼ ਸਟੈਂਡਿੰਗ ਇਨ ਅ ਟੈਲੀਫੋਨ ਬੂਥ. ਕਲੀਅਰ. ਸੋ ਉਹਨੂੰ ਹੁਣ ਉਹ ਕਿਉਂਕਿ ਟੈਲੀਫੋਨ ਬੂਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਖੜ੍ਹਾ ਸੀਗਾ. ਕਲੀਅਰ. ਸੋ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕਦਮ, ਕਿਉਂਕਿ ਟੈਲੀਫੋਨ ਬੂਥ ਰਿਮੇਨਸ ਕਲੋਜ਼ਡ, ਸੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਏਅਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਫਰੈਸ਼. ਕਲੀਅਰ. ਸੋ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਹੀ ਵਾਜ਼ ਨਾਟ ਅਵੇਅਰ ਆਫ ਦ ਰੈਂਸਿਡ ਬ੍ਰੈਥ, ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਤਾਜ਼ੀ ਹਵਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ, ਬਈ ਹਵਾ ਸੀਗੀ. ਹੀ ਵਾਜ਼ ਨਾਟ ਕੌਨਸ਼ੀਅਸ ਆਫ ਦੈਟ. ਪਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਉਸ ਲੇਡੀ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਉਹਨੂੰ ਇੱਕਦਮ ਬੂਥ 'ਚੋਂ
ਉਹਦਾ ਦਮ ਘੁੱਟਣ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਫਾਊਲ ਸਮੈਲ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਬਿਕੋਜ਼ ਦ ਬੂਥ ਰਿਮੇਨਸ ਕਲੋਜ਼ਡ, ਸੋ ਸਮਟਾਈਮਸ ਦ ਏਅਰ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਵੈਰੀ ਫਰੈਸ਼। ਸੋ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕਦਮ ਉੱਥੇ ਹੀ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵੈਨ ਵੀ ਆਰ ਹੈਪੀ we are not aware of the surroundings very much, because even if the surroundings are inconvenient, ਅਸੀਂ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਨੂੰ we are not conscious, clear, ਕਿਉਂਕਿ we are happy, but the moment we become depressed or the moment we become troubled over something, ਫਿਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਆਸ ਪਾਸ ਸਾਨੂੰ ਖਿਜਾਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀ ਗਰਮੀ ਕਿੰਨੀ ਹੈ, ਕਲੀਅਰ। ਸੋ ਵੈਨ ਵੀ ਆਰ ਹੈਪੀ ਵੀ ਆਰ ਨੋਟ ਅਵੇਅਰ ਆਫ ਸੱਚ ਥਿੰਗਸ, ਕਲੀਅਰ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਵੀ ਕੀ ਸੀਗਾ ਕਿ ਹੁਣ ਇੱਕਦਮ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਦਮ ਘੁੱਟ ਰਿਹਾ ਮੇਰਾ ਇਸ ਟੈਲੀਫੋਨ ਬੂਥ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੀ ਬਿਕੇਮ ਅਵੇਅਰ ਆਫ ਦ ਸਟੇਲ ਏਅਰ, ਦ ਸਟੇਲ ਬ੍ਰੈਥ of that telephone booth, the stale air of that telephone booth, stench of rancid breath of public hide and speak. So public hide and speak का मतलब है कि public telephone booth, red booth, red pillar box, red double tiered omnibus, squelching tar. So फिर ਉਹਨੂੰ ਇੱਕਦਮ ਬਾਹਰ ਉਹਦੀ ਨਜ਼ਰ ਗਈ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ he became conscious of the booth that he was standing in, it was of red color. ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਦਿਖਿਆ ਕਿ ਰੈਡ ਪਿਲਰ ਬਾਕਸ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਖੰਭੇ ਦੇ ਨਾਲ ਰੈਡ ਬਾਕਸ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ। ਐਂਡ ਹੀ ਆਲਸੋ ਬਿਕੇਮ ਕੌਨਸ਼ੀਅਸ ਆਫ ਦ ਬੱਸ ਦੈਟ ਵਾਜ਼ ਡਬਲ ਟੀਅਰਡ, ਕਲੀਅਰ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਦੈਟ ਵਾਜ਼ ਅਗੇਨ ਆਫ ਰੈਡ ਕਲਰ, clear. So he became conscious of the red color that was surrounding him. So red color is also indicative of anger, it represents anger. So क्योंकि ਹੁਣ ਉਹ ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਆ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਹਰ ਪਾਸੇ ਲਾਲ ਲਾਲ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ ਲੱਗਾ। okay, so he was very disturbed. So it was real. ਸੋ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਾ ਕਿ ਵਾਕਈ ਇੰਨੀ ਇਹ ਲੇਡੀ, ਇੰਨੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਮੀਜ਼ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਵਾਲ ਵੀ ਪੁੱਛ ਰਹੀ ਹੈ, ਐਂਡ ਸ਼ੀ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਐਟ ਆਲ ਕੌਨਸ਼ੀਅਸ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਹਾਊ ਅਨਸਿਵਲ in what an uncivil manner she is behaving. So she is not conscious about that. ਇਹ ਉਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਰਾਨੀ ਲੱਗੀ। ਇਟ ਵਾਜ਼ ਰੀਅਲ ਕਿ ਵਾਕਈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਦਾਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਉਹਨੂੰ ਹੁਣ ਸਮਝ ਆਈ। ਸ਼ੇਮਡ ਬਾਈ ਇਲ ਮੈਨਰਡ ਸਾਇਲੈਂਸ, ਸਰੈਂਡਰ, ਕਲੀਅਰ। ਸੋ ਹੁਣ ਉਹ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਜਿਹਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਰੈਂਡਰ, ਕਲੀਅਰ। ਹੁਣ ਉਹ ਸਰੈਂਡਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੀ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਹੀ ਪਏਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਲੇਡੀ ਤਾਂ ਇੰਨੀ ਤਮੀਜ਼ ਦੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਆਪਣੇ ਸਵਾਲ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟੇਗੀ। ਪੁਸ਼ਡ ਡਮਫਾਊਂਡਡ ਟੂ ਬੈਗ ਸਿੰਪਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ। ਸੋ ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਅਗੇਨ ਹੀ ਵਾਜ਼ ਫਸਟ ਹੀ ਕੁਡ ਨਾਟ ਫਾਈਂਡ ਹਿਜ਼ ਵੋਇਸ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਹੈਰਾਨੀ ਨਾਲ ਚੁੱਪ ਕਰ ਗਿਆ, ਪਰ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ, ਟੂ ਬੈਗ ਸਿੰਪਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ। ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਕਿਹਾ ਲੇਡੀ ਨੂੰ ਕਿ ਆਈ ਐਮ ਨਾਟ ਕਲੀਅਰ ਅਬਾਊਟ ਵॉट ਯੂ ਆਰ ਟਰਾਈਂਗ ਟੂ ਨੋ। ਸੋ ਇਹਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਲੀਜ਼ ਟੈਲ ਮੀ ਵॉट ਯੂ ਵਾਂਟ ਟੂ ਨੋ, ਕਿ ਕੀ ਪੁੱਛ ਕੀ ਰਹੇ ਹੋ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ। ਕੰਸੀਡਰੇਟ ਸ਼ੀ ਵਾਜ਼। ਸੋ ਲੇਡੀ ਨੇ ਇੱਦਾਂ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਵਾਕਈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਦਿਆਲੂ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਸਵਾਲ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕੀਤਾ। ਕੰਸੀਡਰੇਟ ਸ਼ੀ ਵਾਜ਼, ਵੇਅਰਿੰਗ ਦ ਐਮਫਸਿਸ, ਆਰ ਯੂ ਡਾਰਕ ਔਰ ਵੈਰੀ ਲਾਈਟ। ਸੋ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਾਲੇ ਹੋ ਕਿ ਥੋੜ੍ਹੇ ਕਾਲੇ ਹੋ। ਰੈਵੀਲੇਸ਼ਨ ਕੇਮ। ਸੋ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਸਮਝ ਆਈ ਕਿ ਉਹ ਕੀ ਪੁੱਛ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਯੂ ਮੀਨ ਲਾਈਕ ਪਲੇਨ ਔਰ ਮਿਲਕ ਚਾਕਲੇਟ। ਸੋ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਕੀ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਪਲੇਨ ਚਾਕਲੇਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਕਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮਿਲਕ ਚਾਕਲੇਟ ਥੋੜ੍ਹਾ ਲਾਈਟ ਕਲਰ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਦਾਂ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਸੋ ਇਹਨੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿਰਾਏ 'ਤੇ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਹਰ ਅਸੈਂਟ ਵਾਜ਼ ਕਲੀਨਿਕਲ। ਸੋ ਉਹਨੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ। ਔਰ ਕਲੀਨਿਕਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ, ਵਿਦਾਊਟ ਐਨੀ ਇਮੋਸ਼ਨਸ। ਮਤਲਬ ਉਹਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਅਨਸਿਵਲ, ਰੂਡ ਕਿੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਐਂਡ ਸ਼ੀ ਇਜ਼ ਹਰਟਿੰਗ ਦ ਫੀਲਿੰਗਸ ਆਫ ਦ ਅਦਰ ਪਰਸਨ। ਸ਼ੀ ਵਾਜ਼ ਨਾਟ ਐਟ ਆਲ ਅਵੇਅਰ ਅਬਾਊਟ ਦਿਸ ਥਿੰਗ। ਸੋ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰ ਅਸੈਂਟ ਵਾਜ਼ ਕਲੀਨਿਕਲ, ਕ੍ਰਸ਼ਿੰਗ ਇਨ ਇਟਸ ਲਾਈਟ ਇੰਪਰਸਨੈਲਿਟੀ। ਕਿ ਮਤਲਬ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹਾਂ ਔਰ ਅਗਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦੁਖੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਰੈਪਿਡਲੀ ਵੇਵ ਲੈਂਥ ਐਡਜਸਟਡ, ਆਈ ਚੋਜ਼। ਸੋ ਰੈਪਿਡਲੀ ਮੀਨਸ ਵੈਰੀ ਫਾਸਟ। ਹੁਣ ਇਹਨੇ ਵੀ ਗੱਲ ਅੱਗੇ ਹੁੰਦੀ
अपनी वेव लेंथ एडजस्ट की कि मैनू समझ आ गई गल दी। सो आई चोज़ वैस्ट अफ्रीकन सीपिया। सो इन्हें फिर अपना कलर दसिया कि मेरा कलर की हैगा जिहड़ा कि वैस्ट अफ्रीका के लोगों का हुंदा, इट इज़ सीपिया। सीपिया कलर किहड़ा हुंदा, रैडिश ब्राउन, कि मेरा कलर ये हैगा। एंड एज आफ्टर थॉट, सो फिर उन्हें नाल ही फिर जिदा कि बाद च ख्याल आया, नाल ही उन्हें की ऐड कर दिता, डाउन इन माई पासपोर्ट, कि यही कलर मैं अपना पासपोर्ट दे विच भी लिखवाया होया है, सीपिया। साइलेंस फॉर स्पैक्ट्रोस्कोपिक फ्लाइट ऑफ फैंसी। फैंसी की होंगी इमैजीनेशन। सो फिर वो लेडी थोड़ी देर चुप कर गई, क्योंकि नाउ शी वॉज ट्राइंग टू इमैजिन द कलर ऑफ द टेनेंट। सो थोड़ी देर चुप कर गई। सो फैंसी इमैजीनेशन ही होंगी है। सो फ्लाइट ऑफ फैंसी, द फ्लाइट की होंगी उड़ान। सो फिर थोड़ी देर चुप कर गई बिकॉज शी वॉन्टेड टू अंडरस्टैंड। सो till truthfulness changed her accent, hard on the mouthpiece, what is that? Okay, so ਹੁਣ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਲੇਡੀ ਨੂੰ ਸੱਚ ਬੋਲਣਾ ਪਿਆ ਬਿਕੋਜ਼ ਸ਼ੀ ਡਿਡ ਨਾਟ ਨੋ what the meaning of sepia was, ਕਿ ਸੀਪੀਆ ਉਹਨੂੰ ਕਲਰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਕੀ ਕਿਹਾ, what is that, ਕਿ ਸੀਪੀਆ ਕਿਹੜਾ ਰੰਗ ਹੁੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। conceding don't know what that is, ਸੋ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀਪੀਆ ਕਿਹੜਾ ਕਲਰ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਜਸਟ ਇਮੈਜਿਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਦ ਲੇਡੀ ਇਜ਼ ਨੋਟ ਵੈਰੀ ਐਜੂਕੇਟਿਡ, ਸੋ ਸ਼ੀ ਡਜ਼ ਨੋਟ ਹੈਵ ਅ ਰਿਚ ਵੋਕੈਬਲਰੀ। ਸੋ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੀਪੀਆ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿਹੜਾ ਕਲਰ ਹੁੰਦਾ। ਡੋਂਟ ਨੋ ਵਟ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਲਾਈਕ ਬਰੂਨੈਟ। ਸੋ ਇਹਨੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਟੈਨੈਂਟ ਸੀ ਇਹਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਬਰੂਨੈਟ। ਬਰੂਨੈਟ ਕੌਣ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਉਹ ਵਾਲੀਆਂ ਲੇਡੀਜ਼ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਿ ਡਾਰਕ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੋਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਡਾਰਕ ਬਰਾਊਨ ਕਲਰ ਦੇ ਬਾਲ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੇਡੀਜ਼ ਬਰੂਨੈਟ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਿੱਦਾਂ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਲਾਂ ਦਾ ਕਲਰ ਹੁੰਦਾ ਉਹੀ ਮੇਰਾ ਚਮੜੀ ਦਾ ਰੰਗ ਹੈ, ਲਾਈਕ ਬਰੂਨੈਟ। ਦੈਟਸ ਡਾਰਕ ਇਜ਼ਨਟ ਇਟ। ਸੋ ਅੱਗੇ ਹੁੰਦੀ ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਬੜੀ ਬੇਸ਼ਰਮੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲੇਡੀ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਾਲਾ ਹੋਇਆ, ਇਜ਼ਨਟ ਇਟ, ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਕਾਲਾ ਹੋਇਆ ਨਾ ਰੰਗ। not altogether, so just look at her insensitivity, ਕਿੰਨੀ ਇਨਸੈਂਸਿਟਿਵ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸੰਵੇਦਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ, ਕਲੀਅਰ ਕਿ ਦੂਸਰਾ ਹਰਟ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਸ਼ੀ ਇਜ਼ ਬੀਇੰਗ ਵੈਰੀ ਇਨਸੈਂਸਿਟਿਵ, ਰੂਡ। ਦੇਖੋ ਇਹਨੂੰ ਹੁਣ not altogether। ਸੋ ਜਦੋਂ ਲੇਡੀ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਾਲਾ ਹੋਇਆ, ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਹੁੰਦੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਟੈਨੈਂਟ ਸੀਗਾ ਉਹ ਵੀ ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲੱਗਾ। ਸੋ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ, ਨੋਟ ਆਲ ਟੂਗੈਦਰ, ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ ਕਾਲਾ। ਫੇਸ਼ੀਅਲੀ ਆਈ ਐਮ ਬਰੂਨੈਟ, ਕਿ ਚਿਹਰੇ ਦਾ ਰੰਗ ਮੇਰਾ ਜ਼ਰੂਰ ਡਾਰਕ ਬਰਾਊਨ ਹੈ, ਬਟ ਮੈਡਮ ਯੂ ਸ਼ੁੱਡ ਸੀ ਦ ਰੈਸਟ ਆਫ ਮੀ। ਸੋ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਬਾਕੀ ਦੀ ਬੋਡੀ ਦਾ ਕਲਰ ਹੈ ਉਹ ਇੰਨਾ ਕਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਾਮ ਆਫ ਮਾਈ ਹੈਂਡ, ਸੋਲਸ ਆਫ ਮਾਈ ਫੀਟ ਆਰ ਅਪਰ ਆਕਸਾਈਡ ਬਲੌਂਡ। ਸੋ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਥੇਲੀਆਂ ਹੈ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਪੈਰ ਦੀਆਂ ਤਲੀਆਂ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਹੈ, ਉਹ ਲਾਈਟ ਕਲਰ ਦੀਆਂ ਹੈ। ਸੋ ਨੈਚੁਰਲੀ ਹਰ ਇੱਕ ਦੀਆਂ ਹੀ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਸੋ ਫ੍ਰਿਕਸ਼ਨ ਕਾਜ਼ਡ ਫੁਲਿਸ਼ਲੀ ਮੈਡਮ ਬਾਈ ਸਿਟਿੰਗ ਡਾਊਨ ਹੈਜ਼ ਟਰਨਡ ਮਾਈ ਬੋਟਮ ਰੇਵਨ ਬਲੈਕ। ਰੇਵਨ ਬਲੈਕ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ, ਡਾਰਕ ਬਲੈਕ। ਪਰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਅਰਲੈਸਲੀ ਬੈਠਿਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਦ ਕਲਰ ਆਫ ਮਾਈ ਹਿਪਸ ਇਟ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਡਾਰਕ ਬਲੈਕ। ਵਨ ਮੋਮੈਂਟ ਮੈਡਮ। ਸੋ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਕੀ ਲੱਗਾ ਕਿ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਲੇਡੀ ਹੈ ਉਹ ਫੋਨ ਰੱਖਣ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਸੋ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਕਿ 1 ਮਿੰਟ ਰੁਕੋ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸੁਣੋ। ਸੈਂਸਿੰਗ ਹਰ ਰਿਸੀਵਰ ਰੀਅਰਿੰਗ ਔਨ ਦ ਥੰਡਰ ਕਲੈਪ ਅਬਾਊਟ ਮਾਈ ਈਅਰਸ। ਸੋ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਾ ਕਿ ਹੁਣ ਉਹ ਗੁੱਸੇ ਨਾਲ ਫੋਨ ਪਟਕਣ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਸੋ ਅੱਗੇ ਉਹਦੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਮੈਡਮ ਆਈ ਪਲੀਡਡ ਵੋਂਟ ਯੂ ਰਾਦਰ ਸੀ ਫॉर ਯੋਰਸੈਲਫ। ਸੋ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਹਾਲੇ ਫੋਨ ਨਾ ਰੱਖ, ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਦੇਖ ਕਿ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਚਮੜੀ ਦਾ ਰੰਗ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ। ਸੋ ਆਈ ਹੋਪ you have understood the poem. So we'll discuss it further in my next lecture. So now I make an end here.